Okay, in today's lecture, we will perform our practical number 9 that is based on looping from programming in C subject. Okay, in last session, we covered practical number 1 to 8. Now, in today's practical, we will see practical number 9 that is based on looping. Okay, there are three types of loops, right? In our syllabus, there are three types of loop. First one is while loop, second one is do while loop, right? And third one is for loop. So here there are two statements. Find sum of digits of given number means what? If number is 1, 2, 3, then sum of digit is 3 plus 2, that is 5, 5 plus 1, that is 6. So we have to print 6 value on screen. And second program, generate multiplication table up to 10 for numbers 1 to 5 means what? We have to print table for 1, then 2, then 3, then 4, and then 5 in single output means what? Here table for 1 prints 1, 2, 3 up to 10. Here 2 prints 2, 4, 6, 8 up to 20. 3, 6, 9 up to 30. 4, 8, 12 up to 40, and 5, 10, 15 up to 50. So we have to print this output on the screen in one output. Okay, so to perform first program, we can use while loop, and to perform second program, we can use for loop to print. Okay, so let's start for first statement. Find sum of digits of given number. So idea of that statement is means what? माझा नंबर काय असणार आहे? Suppose my number is n is equal to 1, 2, 3. आपल्याला काय परफॉर्म करायचंय? 1 plus 2 plus 3, that is your sum of that number, that is 6, right? So we have to print output of this. म्हणजे आपल्याला नंबर युजर कडून ऍक्सेप्ट करायचा आहे, राईट? अँड देन आपल्याला ही प्रोसेस फॉलो करायची आणि आउटपुट प्रिंट करायचंय स्क्रीनवर. तर याचं लॉजिक कसं आहे? सपोज युजरने नंबर एंटर केलेला असेल 1, 2, 3. तर बघा काय होतंय. सपोज मी 1, 2, 3 या नंबरला 10 ने डिवाइड केलं म्हणजेच मॉड केलं तर काय होणार आहे? रिमाइंडर किती राहणार आहे? 10, 1, 2, 3. Yes, remainder is 10 into 1, 10, then 23, 3. then 2, 20, then 3. So remainder value is 3, right? So it gives value 3. Okay. Now next, again I perform same operation. Okay, same operation for quotient. Here quotient value is 12. तर quotient ला आपण divide करूया 10 ने. So 10, 1 minus 10, remainder is 2, right? So remainder is 2, and now my quotient is 1. Again I divide 1 with 10. Here quotient is 0 and remainder is 1, right? Remainder is 1. So इथे काय दिसते आपल्याला? My number is, right, my number is 1, 2, 3, and here we got last digit in first operation, second digit in second operation, and first digit in last operation, right? 1, 2, 3. This is my number 1, 2, 3. सेम नंबर. मग अशाच रीतीने तुम्ही कोणत्याही नंबरला 10 ने डिवाइड करत गेला, मॉड करत गेला, तर रिमाइंडर मध्ये तुम्हाला रिमेनिंग डिजिट्स मिळत आहेत, राईट? हियर माय नंबर इज 1, 2, 3. आफ्टर डिवाइडिंग 10, we will get last digit in remainder, that is 3, and remaining first two digit in quotient. Again I divide this quotient by 10, then we get last digit of that question 2 in remainder,
and remaining one digit in quotient, and again divide that number by 10, then we will get 0 in quotient and that same number inside remainder. ओके, तर हे लॉजिक आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे. मग आपण काय करणार, या नंबरची ऍडिशन करणार आहोत. 3 + 2 + 1. ओके, आणि आपला नंबर अपडेट करायचा आपल्याला. पहिल्यांदा तो 1 2 3 असेल, राईट. त्यानंतर तो 12 बनेल, 12 बनेल आणि नंतर 1 बनेल. म्हणजे मला काय करायचंय, 1 2 3 mod 10, इथे मला रिमाइंडरचा रिझल्ट मिळेल, बरोबर आहे. त्यानंतर मी काय करेल, सम करेल. सम एक व्हेरिएबल आपल्याला घ्यावा लागेल. सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, त्याच्यामध्ये रिमाइंडर ऍड करावा लागेल. इनिशियली माय सम व्हेरिएबल व्हॅल्यू इज 0. ओके, सो हियर आय विल परफॉर्म दिस सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर. ओके, सम प्लस रिमाइंडर. सो हियर व्हॅल्यू ऑफ सम इज 0 अँड रिमाइंडर किती आलेला आहे, पहिला 3 आलेला आहे. सो 0 + 3, युअर सम बिकम्स 3. नाव आता आपल्याला काय करायचं, सेकंड टाइम आपला नंबर अपडेट करायचा. जो 1 2 3 होता तो 12 करायचा आपल्याला, बरोबर आहे. मग 12 कसा येतोय, कोशंट मध्ये येतोय, आणि कोशंटची व्हॅल्यू कोण देतो, डिव्हिजन देतो, राईट. इथे मॉड काय देतो, रिमाइंडरची व्हॅल्यू, आणि सेम नंबरला 10 ने डिवाइड केल्यानंतर तुम्हाला कोशंटची व्हॅल्यू मिळणार आहे 12, राईट. मग या 12 ला परत 10 ने मॉड करायचंय आपल्याला, राईट. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे, सेकंड डिजिट 2. मग परत आपल्याला सम परफॉर्म करायचे. सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, अँड रिमाइंडर व्हॅल्यू इज 2 हियर, राईट. सो 2 आणि समची व्हॅल्यू प्रिव्हियस किती आहे, 3. सो 3 + 2, सम बिकम्स 5 हियर, राईट. सम बिकम्स 5. नाव नेक्स्ट, परत आपल्याला काय करायचंय, कोशंट अपडेट करायचंय, बरोबर. परत मग काय, कोशंट जो आलेला आहे 1, म्हणजेच काय 1 mod 10 करायचं आपल्याला, 1 mod 10. मग 1 mod 10 काय येणार आहे, रिमाइंडर 1च येणार आहे. परत सम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर किती आलाय, हा 1, आणि प्रिव्हियस समची व्हॅल्यू किती आहे, 5. मग 5 + 1, सम बिकम्स 6, राईट. म्हणजे आपल्याला हे अगेन अँड अगेन ऑपरेशन करावे लागतात. मग ते आपण व्हाईल लूप मध्ये करणार. ते व्हाईल लूप जोपर्यंत माझ्या कोशंटची व्हॅल्यू 0 होत नाहीये, बघा इथे. मग परत आपल्याला नंबर हे करायचं आहे, अपडेट करायचं आहे. सो 1 / 10, कोशंट किती येणार आहे, 0. म्हणजे जोपर्यंत 0 कोशंट मिळत नाहीये तोपर्यंत आपल्याला काय करायचंय, व्हाईल लूप एक्झिक्यूट करायचंय. फर्स्ट आपल्याला रिमाइंडर कॅल्क्युलेट करायचा आहे, देन सम कॅल्क्युलेट करायचे, आणि नंबर अपडेट करायचा आहे. मग रिमाइंडर कसा कॅल्क्युलेट होणार, नंबरला 10 ने मॉड केल्यानंतर, बरोबर. सम कशी कॅल्क्युलेट होणार आहे, सम प्लस रिमाइंडर केल्यानंतर, आणि एन कसा अपडेट होणार आहे, n/10 केल्यानंतर. तर ही सगळी प्रोसेस आपल्याला व्हाईल लूप मध्ये करायची आहे. सो हियर इनसाइड व्हाईल लूप, first number here, first I insert my include files #include stdio.h, then sorry, our main function void main, then here we have to accept one number value, so n, here remainder value and sum value. Initially sum is 0, त्याच्यासाठी मी समला काय केलेलं आहे, 0 ने अपडेट केलेलं आहे, कारण ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. सो ऍक्सेप्ट नंबर फ्रॉम युजर, printf enter any number, enter any number. So user can understand and user enters one number on the screen. So we have to read this number inside n variable, so %d, %n. तर तुम्ही एंटर केलेला नंबर कुठे स्टोअर झालाय, n मध्ये स्टोअर झालेला आहे. आता आपल्याला व्हाईल लूप लावायचं. व्हाईल लूप जोपर्यंत माझ्या n व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 0 होत नाहीये, ग्रेटेस्ट असेल, तोपर्यंत मला व्हाईल लूप एक्झिक्यूट करायचंय. मग काय, पहिल्यांदा रिमाइंडर कॅल्क्युलेट करायचा आहे.
एन ला 10 ने मॉड केल्यानंतर आपल्याला रिमाइंडर मिळणार आहे. नंतर सम कॅल्क्युलेट करायचे, सम प्लस रिमाइंडर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला सम मिळणार आहे. आणि एन परत नंबर चेंज झाला पाहिजे कोशंटने, मग एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10 एवढं करायचंय. ओके, प्रोग्राम फिनिश. आउट ऑफ लूप प्रिंट युअर सम व्हॅल्यू, sum of digits is equal to %d, and here where sum is stored inside some variable, so semicolon. So program is completed. It is very simple program. So output, बघा, enter any number message is printed. My number is suppose 123. So 123 कुठे स्टोर होणार आहे? इनसाइड n व्हेरिएबल. जोपर्यंत n ग्रेटर दॅन 0 आहे तोपर्यंत आतले हे 3 स्टेटमेंट अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन एक्झिक्यूट करायचे आहेत. ओके, सो एंटर. सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6. बघा 1 2 3 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 6. सपोज माय व्हॅल्यू इज डिफरंट. My value is 54. So sum of 50 digits is 9, right? 5 plus 4, that is 9. असा कोणताही नंबर द्या तुम्ही. Suppose my number is 1001. So sum of digit is 2. ओके, म्हणजे कितीही डिजिटचा नंबर दिला तरी आता हे कॅल्क्युलेट होणार आहे. आता हे कसं कॅल्क्युलेट झालंय बघा. Here I will explain this code so you will get an idea. ओके, सो stdio.h इथे पहिल्यांदा आपण काय केलेलं आहे, एन वगैरे सगळे डिक्लेअर करून टाकलेत. काय एन, त्यानंतर रिमाइंडर, त्यानंतर समची इनिशियल व्हॅल्यू किती घेतली 0, बरोबर. आता एन युजर देणार आहे. एंटर एनी नंबर मेसेजेस डिस्प्ले युजर एंटर्स 1 2 3. सो 1 2 3 कुठे स्टोर होईल? एन मध्ये स्टोर झालेला आहे. आता 1 2 3 इज ग्रेटर दॅन 0 आहे का? येस. इज इट ट्रू ऑर फॉल्स? True. Right. So if it is true, then execute this loop. If it is false, then go out of from the loop. So here printf कडे येणार आपण. सध्या ट्रू आहे, बरोबर, कारण 123 हा 0 पेक्षा ग्रेटर आहे. सो ट्रू. सो गो इनसाइड. आता पहिलं स्टेटमेंट आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे. रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10. म्हणजेच काय, एन ची व्हॅल्यू किती? 1 2 3. 1 2 3 ला 10 ने डिवाइड करायचंय. म्हणजे काय, कोशंट 12 राहील, बरोबर. आणि रिमाइंडर किती येणार आहे? 3. आता मॉड असेल तर तो काय स्टोर करतो? रिमाइंडर स्टोर करतो की कोशंट? Quotient. कोशंट कसा? कोशंट इथे स्टोर होणार आहे ना डिव्हिजन मध्ये. ज्यावेळेस पर्सेंट साइन असतो त्यावेळेस स्टोर काय होत असतो? रिमाइंडर. म्हणजे 3 कुठे स्टोर होणार आहे? REM मध्ये. म्हणजे REM ची व्हॅल्यू काय झाली आता? 3. ओके, त्यानंतर सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर. सम ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. 0 प्लस REM ची व्हॅल्यू किती आहे? 3. सो 0 प्लस 3 कुठे स्टोर करायचे? परत सम मध्ये स्टोर करा. 0 प्लस 3 सम बिकम्स 3. तर समची आता व्हॅल्यू किती झालेली? 3. मग खाली आलो आपण इथे. n इज इक्वल टू n बाय 10. n ची व्हॅल्यू किती? 1 2 3. त्याला 10 ने डिवाइड केलंय. तर इथे डिव्हिजन आहे. डिव्हिजन काय करते? कोशंटचा रिझल्ट स्टोअर करते. म्हणजे n ची व्हॅल्यू आता किती होणार आहे? हे परफॉर्म केल्यानंतर परत n ची व्हॅल्यू अपडेट होणार आहे. मग n ची व्हॅल्यू किती झाली आता? 12 झालेली आहे. ओके, परत आपण एंड ऑफ व्हाईलला आलो. एंड ऑफ व्हाईलला आल्यानंतर काय करायचंय? जम्प कुठे करायचंय? कंडिशनला. कंडिशन चेक करा आता. n इज ग्रेटर दॅन 0. n ची व्हॅल्यू किती आहे? 12. 12 ग्रेटर दॅन 0 आहे का? येस, कंडिशन इज ट्रू. इफ ट्रू देन गो इनसाइड. मग आपण परत आतमध्ये आलेलो आहोत. ओके, मग परत आपल्याला काय करायचंय? परत आपल्याला काय करायचं की हे परफॉर्म करायचं सगळं आतमधला कोड, राईट. आता बघा काय होणार सेकंड टाइम. रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 10. आता n ची व्हॅल्यू किती झालेली? 12. म्हणजे 12 ला
परत 10 ने डिवाइड करायचं आहे. किती? कोशंट 1 आणि रिमाइंडर 2 राहिलेला आहे. आता इथे मॉड ऑपरेटर आहे, म्हणजे आरईएम ची व्हॅल्यू काय झाली? 2. म्हणजे आरईएम मध्ये 2 स्टोअर्ड झाले. ओके. परत सम इज इक्वल टू सम प्लस आरईएम. सम ची व्हॅल्यू किती आहे? प्रिव्हियस 3 आहे, म्हणजे 3 प्लस आरईएम ची व्हॅल्यू किती आहे? 2. 3 प्लस 2 कुठे स्टोअर होणार आहे? सम मध्ये. सम ची व्हॅल्यू किती झाली? 3 प्लस 2, सम बिकम्स 5. परत n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10. n ची व्हॅल्यू 12 आहे, 10 ने डिवाइड केलंय. आता इथे डिव्हिजन ऑपरेटर आहे. डिव्हिजन काय करतो? कोशंटचा रिझल्ट स्टोअर करतो. म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती झाली? आता 1 झालेली आहे. आणि हा मॉड्युलस काय करतो? रिमाइंडरचे व्हॅल्यू स्टोअर करतो. त्यामुळे आरईएम 2 होता. ओके. म्हणजे आता n ची व्हॅल्यू किती झाली? 1. आता चेक करा, एंड ऑफ व्हाईल लूपला आलो आपण. परत जम्प कुठे करायचंय? कंडिशनला. n is greater than 1, 1 is greater than 0. yes, 1 ग्रेटर आहे, सो परत आत यायचंय. रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड 10. n ची व्हॅल्यू किती आहे आता? 1. त्याला 10 ने डिवाइड करायचंय. बघा, कोशंट 0 राहणार आहे कारण डिव्हिजन होणार नाहीये, आणि रिमाइंडर 1 राहणार आहे. म्हणजे आरईएम ची व्हॅल्यू किती झाली आता? 1. सो आरईएम बिकम्स 1. सम इज इक्वल टू सम प्लस आरईएम. सम ची व्हॅल्यू किती आहे आता? नवीन 5. 5 प्लस आरईएम ची व्हॅल्यू किती झालेली? 1. 5 प्लस 1, सम बिकम्स 6. राईट. n इज इक्वल टू n बाय 10. 1 ला डिवाइड करा 10 ने, कारण n आता 1 आहे. कोशंट किती राहिलेला आहे? 0. इथे काय स्टोअर होणार आहे? 0 n मध्ये. मग n बिकम्स 0. एंड ऑफ व्हाईल लूप, जम्प टू दी कंडिशन. n इज ग्रेटर दॅन 0 आहे का? नो. नाव n is 0, 0 is not greater than 0. So go out of from while loop. आणि आपण कुठे आलोय? या printf ला आलोय. Sum of digit message is printed and at the position of %d some value is printed and some value is 6. So 6 is printed. So this is the logic of that program. Okay, समजलं का सगळ्यांना? Sir, why we took only 10? Yes. Why we took only 10? 10 na? Yes. Why 10? Because 10 always gives, here I already explained this. Why 10? So here I will explain. So my number is, suppose large number, suppose 1012. My number is 1012. If you divide by 10, so what will happen? Your quotient becomes 101 and your remainder becomes 2. So check this. Your observation here, 101 is your first 3 digit and 2 is your last digit. राईट. म्हणजेच काय? आपल्याला लास्ट डिजिट मिळतो रिमाइंडर मध्ये आणि रिमेनिंग डिजिट्स मिळतात कोशंट मध्ये. बरोबर. कोशंट मध्ये रिमेनिंग डिजिट आहेत आणि रिमाइंडर मध्ये लास्ट डिजिट आहे. बघा इथे. मग मी परत या 101 ला 10 ने डिवाइड केलंय. काय झालं? पहिले 2 डिजिट कोशंट मध्ये आणि लास्ट डिजिट ऍज इट इज रिमाइंडर मध्ये येणार आहे. ओके. मग परत या कोशंटला मी 10 ने डिवाइड केलं. ओके. कोशंट इज 1, 10 बाय 10, 0. रिमाइंडर इज 0. बघा, पहिला डिजिट इथे आलाय, रिमाइंडर ऍज इट इज 0 इथे आलाय. परत या कोशंटला 1 ने डिवाइड केलंय, सॉरी 10 ने डिवाइड केलंय. काय राहणार आहे? कोशंट 0, रिमाइंडर इज 1. मिळाला फर्स्ट डिजिट. दिस इज युअर फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट and last digit. So we have to calculate this and this. So this is the addition of that number. This is 2 plus 1 3 and 3 plus 1 4. So addition of sum is digit is 4. Okay, got it? Yes, sir. Okay, so first program is completed. This is the program and this one is the output. Okay, you have to write down this program and this output in your practical number 9. Program and output. So now next, here algorithm of that program, here I written already.
algorithm, find sum of digits of given number. First step is start, then we declare n, rem and sum with 0 as an integer variable, then accept value of n from user, right? then check n is greater than 0 असेल तर आपण या तीन प्रोसेस सब प्रोसेस परफॉर्म केलेल्या आहे. Remainder is equal to n mod 10, sum is equal to remainder plus sum, and n is equal to n divided by 10. And here after that print the value of sum. If this condition gets false, then go to next step, print value of sum and then stop. So this is the algorithm of that program. Then next flow chart. Okay, first step is start. Then here we declare these three variables, integer n, remainder sum equal to 0, accept number from user. So it is represented by parallelogram. This is rectangle because it is process. Here this is diamond. Here we check the condition n is greater than 0. If it is true, perform these three operations represented in rectangle also. Okay. Then again it goes to the check the condition. If condition gets false, then print the value of sum and then stop. So this is the flowchart of that algorithm. Okay, so now next is we can perform second program. Second program is generate multiplication table up to 10 from 1 to 5 digit. Means what? We have to generate table for 1, 2, 3, 4 and 5 in single output. ओके, आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं आहे एका एका डिजिटचा टेबल प्रिंट केलाय, पण आता त्यांनी काय सांगितलंय की एकाच वेळी आपल्याला 1 ते 5 नंबरचा टेबल म्हणजेच पाढे आपल्याला प्रिंट करायचे आहेत. तो हियर आपण सर्वात आधी काय करूया, एका डिजिटचा टेबल प्रिंट करूया. ओके, सिंगल डिजिटचा टेबल प्रिंट करूया. सो हियर I declare one n variable, integer n, right? Integer n. Suppose मी त्याला व्हॅल्यू दिली 2 ची. ओके, 2 चा टेबल आपण जनरेट करूया. And here I declare another variable k with value 1. Okay, my for loop is here I declare another variable and then for loop. K is equal to 1, k is less than 11 because आपल्याला कुठपर्यंत जायचंय, 10 पर्यंत जायचंय, राईट, सिरीज. and then k plus plus. Already मी हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. So printf काय /n %d, right? And here we can multiply n into k, right? N into k. So it will print a table of 2, right? So compile and execute. So table of 2 is printed, right? Table of 2. Why? Because n is constant, 2 is constant, and your k is variable. So k 2 into 1 is printed, then k update by 1, k becomes 2. 2 is less than 11. Yes, condition is true. Go inside. Parat n into k means 2 into 2 is printed 4. Again k plus plus, k becomes 3. 3 is less than 11. Yes, go inside. N into k. N value is 2. 2 into 3, 6 is printed. Up to 10, 20 is printed. K becomes 11. 11 is not less than 11. Then your condition is false. So skip this for loop. So it prints a value 2 to 20, but we have to print in single output one table for 1, table for 2, 3, 4 and 5. So logic of this is very simple. Here I printed one value. So after comma, you can print any table. Okay, just check here. My n is initially 1 because we have to print table of one number. So my n is 1. Okay. So what will happen? Just check. So it will print table of 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now next, I want to print next number table. So here just comma 1 plus 1, 2. आपल्याला कितीचा टेबल प्रिंट करायचा आहे? 2 चा. आणि n ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ऍड केला ते आपल्याला 2 मिळेल आणि याला मल्टिप्लाय करायचं k ने.
आणि हा काय % इथे लिहायचा आहे. /t द्या म्हणजे वन टॅपचा स्पेस जनरेट होईल आणि ते व्हॅल्यू या % ठिकाणी प्रिंट होईल. म्हणजे n इंटू के इथे प्रिंट होणार आहे पहिल्या %ला आणि n+1 इंटू के म्हणजे 2चा टेबल या प्रिंटएफला %ला प्रिंट होईल. बघा चेक करूया. कंपाइल अँड एक्झिक्यूट. So it printed one table here and two table here. This is the space of /t. It is generated by /t. /t is here. /t मुळे काय झालं एका टॅबचा स्पेस जनरेट झालाय. आता मग असंच तुम्ही करू शकता. सो आय वॉन्ट टू प्रिंट टेबल फॉर 3. सो काय n प्लस यस किती n Two. प्लस 2 2. मल्टिप्लाय विथ A. A. a, right? And here add 1% here because it will print at the position of %d. So give /t one tap space and then %d here. Okay, we will check what will happen. So compile and execute. So 1 2 3 table is printed. So now similar way 4 and 5 we will print. Okay, so add 2 times this one. So here n plus 3, so n becomes 4, 1 plus 3 that is 4, and n plus 4 it becomes 5, and add 2% d for that /t, %d for 4th table, /t, %d for 5th table. So compile and execute, compile and execute. So it will print value of your all tables 1 2 3 4 5. So you can add any number of values here, so it will print generate the table for the same. Okay, समजला का हा program? So this is the program and this is the output of your second program. You have to write down in your practical number 9. Yes, सगळ्यांना समजला का कसा प्रिंट केलेला आहे टेबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, it is very simple. Okay, so these first two statements are completed. See program, then here computer system with broad specification. My computer system having RAM is 4 GB and my processor is i5. Okay, my processor is i5. धनश्री गवळी, काय टाइमला इन्सर्ट व्हायचं लेक्चरला. सॉफ्टवेअर इज dev C++ and version is 5.11. No other softwares we require. Result, you can write down output of your programs, or you can write down output of your program at the end of code. So no need to write here again. So conclusion, first we have studied or we have implemented, right? Here we are implemented all the programs, implemented sum of digits of number and what is print table for 1 to 5 numbers. So these programs we are implemented just. So now next, write output of the following program. Okay, practical related question. So main integer I is equal to 0. Here space is not given, so you have to give space here. This is printing mistake, I think. Integer I is equal to 0. So write down it is again integer I is equal to 0. Okay, then here for loop is given, but there are no initialization. Direct त्यांनी काय केले semicolon दिलाय, and here at the position of condition here they pass the value of I, and here no update part, right? This for loop is also executed. Okay, आता value of I किती आहे त्यांनी सेट केली I is 0, right? I is 0 आणि मी सांगितलेलं तुम्हाला 1 म्हणजे ट्रू
आणि 0 म्हणजे फॉल्स असतो, बरोबर. म्हणजे इथे आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे कंडिशन काय आहे फॉल्स आहे. फॉल्स असल्यामुळे हे प्रिंटएफ एक्झिक्यूट होणार आहे का फॉरच्या नंतरचं? नो. सो आउटपुटच येणार नाहीये, ब्लँक स्क्रीन येईल. ओके, आउटपुट ब्लँक स्क्रीन. Okay, we will check here. Just check. Okay. Integer I is equal to 0 and for semicolon then value of I then semicolon. तर त्यांनी इनिशियलायझेशन अपडेट पार्टला व्हॅल्यू दिलेली नाही, डायरेक्ट सेमिकोलनने ते डिफरन्शिएट केलेलं. आणि हिअर सम मेसेज, हिअर आपण एक काहीतरी मेसेज लिहिलेला. आता हे एक्झिक्यूट होणार आहे का ते बघूया. तोच मेसेज आहे ना, इथे काय मेसेज काय दिलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. आपल्याला फक्त बघायचं एक्झिक्यूट होतंय का. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. So no output, right? Blank screen is printed. Why? Because value of I किती आहे रे? 0. इथे कंडिशन असते मध्ये, बरोबर. आणि आपण काय म्हणतो, कंडिशन ट्रू असेल तोपर्यंत फॉर लूप एक्झिक्यूट होईल, आणि कंडिशनच फॉल्स दिलेली. 0 म्हणजे फॉल्स, 1 म्हणजे ट्रू. बघा इथे मी 1 देतो, काय होते बघा. 1 दिली. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. आलंय. अगेन अँड अगेन अगेन अँड अगेन प्रिंट होतंय, बिकॉज तिथे कंडिशनच आहे, ट्रूथ कंडिशन आहे. मग अगेन अँड अगेन ट्रू असल्यामुळे काय, परत तेच आउटपुट प्रिंट होत आहे, बरोबर. सो इथे व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे कंडिशन फॉल झाली, सो नो आउटपुट, ब्लँक स्क्रीन. और हियर यू कॅन से हियर नो आउटपुट, नो आउटपुट. ओके, नो आउटपुट. Then next, write output of the following C program after execution. ओके, तर इथे x ची व्हॅल्यू 011 दिलेली आहे, 011. आता 011 म्हणजे काय, तर ऑक्टल सिस्टीम असते. ओके, ऑक्टल नंबर म्हणजे काय, त्याला 8 ने डिवाइड केल्यानंतर जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळते ती. म्हणजे सपोज मला 12 चा ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करायचा, तर काय करणार मी, जसं आपण बायनरी साठी 2 ने डिवाइड करतो, इथे 8 ने डिवाइड करायचं. बेस इज 8 ऑक्टल नंबर. सो 12 divided by 8, quotient is 1 and remainder is 4, right? So how to write, bottom to top. So 14 is an octal number for decimal 12. डेसिमलचा बेस किती असतो, 10, आणि ऑक्टलचा बेस किती असतो, 8 असतो. म्हणजे इथे 011 आहे. आता हा ऑक्टल नंबर आहे, त्याचा डेसिमल आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर काय करावं लागेल, this one here I written 1 into 8 raised to 0 plus this one 1 into 8 raised to 1 and this 0 plus 0 into 8 raised to 2, 8 square. So how to write down power from this 8 raised to 0, this one is 8 raised to 1 and this one is 8 raised to 2, and multiply with this number 0 into 8 raised to 2, 1 into 8 raised to 1, 1 into 8 raised to 0. So 1 into 8 raised to 0 is 1, right? So 1 into 1 plus 8 raised to 1 is 8, 1 into 8 plus 8 raised to 2 is 64, but it is multiply with 0, so answer is 0, right? So 1 into 8, 8, 1 into 1, 1, and between addition, so 8 plus 1, that is 9. So here condition checks, I is less than x means I is less than 9. Okay, here it is written I plus is equal to 3. Okay, it is nothing but I is equal to I plus 3. ओके, याचंच ते मिनिंग आहे, या दोघांचं मिनिंग एकच आहे. यू कॅन राईट डाऊन दिस टाईप ऑल्सो. या वेने पण तुम्ही हे लिहू शकता. या दोघांचं मिनिंग हेच आहे. आय प्लस इज इक्वल टू 3 मीन्स आय इज इक्वल टू आय प्लस 3, म्हणजे आय मध्ये 3 ऍड करा आणि परत व्हॅल्यू कुठे स्टोअर करा, आय मध्ये स्टोअर करा. इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ आय इज 0. आता बघा, इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ आय इज 0, 0 इज लेस दॅन 9. येस, कंडिशन ट्रू, गो इनसाइड, स्टार्ट प्रिंट होईल. पहिलं आउटपुट बघायचं काय येईल.
output. Okay. First start is printed. Okay. देन आता कंटिन्यू कीवर्ड आहे आणि कंटिन्यू कीवर्ड असल्यामुळे आपण एंड कडे जाणार आहे का? नो. आपण लास्ट टाइम बघितले कंटिन्यू काय करणार आहे, डायरेक्ट लूपला घेऊन जाणार आहे आपल्याला, आपण एंड कडे येणार नाही. आता आय इज इक्वल टू आय प्लस 3, आय ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. 0 प्लस 3 आय बिकम्स 3, right? 3 is less than 9. Yes, condition is true. Go inside. Printf start. दुसरा स्टार्ट प्रिंट झाला. परत कंटिन्यू असल्यामुळे काय, परत आपण इन्क्रीमेंट पार्टला गेलो. आय इज इक्वल टू आय प्लस 3. प्रिव्हियस व्हॅल्यू ऑफ आय इज 3. 3 प्लस 3 आय बिकम्स 6. ओके. 6 इज लेस दॅन 9. चेक द कंडिशन. अपडेट झाल्यानंतर कंडिशन चेक करतो आपण. 6 is less than 9. Yes, go inside. Printf start. So third start is printed. कंटिन्यू मुळे काय झाले, परत आपण अपडेट पार्टला गेलो. आय इज इक्वल टू आय प्लस 3. 6 प्लस 3 प्रिव्हियस व्हॅल्यू ऑफ आय इज 3. 6 plus 3 I becomes 9. Now check the condition. 9 is less than 9. No, condition false. आणि कंडिशन फॉल्स असल्यामुळे आपण काय करणार, फॉर लूप स्किप करणार आणि आपण येणार खाली प्रोग्रामच्या एंडला. So 3 times start is printed here. Output of this program is 3 times start is printed. We will check. This is the program. Compile and execute. So 3 times start is printed, right? So this is the output of that question. Okay, next. I think practical number 9 is completed. Okay, we will see practical number 10 in next lecture.